விடாதீங்க. Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions and his followers and each and every Muslim till doomsday. Ameen. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said assalamu qabla al-kalam, before talking, by following first of all bijmi salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I call Mufiz Atai to co-anchor this program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala joined us all in this beautiful Republic Day, the 77th Republic Day of our nation. In this beautiful event, we all gather here by doing march past and convey our national culture. And in the following of that, we are now entering into the main part of this program. By following, in the beginning, I call our friend Fayaz Atai to welcome our chief dignity, கவிஞர் இளைய கவி சமூக ஆர்வலர் மற்றும் டாக்டர் NS Naufal BHMS Nainar Homeopathy Clinic Kammam. Welcome you both to our beautiful premises. Welcome, sir. And now we are going to start the assembly. Squad, take position. Attention. Standard is tension. Standard is tension. Our Holy Quran is one of the most important thing. We all have a way to start the program. So following of that, first of all, I'd like to call Abu Suhail from grade 1 to recite the mind-blowing verses of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
إن لدينا أنكالا وجحيما. Translation of these words: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. But keep in remembrance the name of the Lord and devote thyself to Him wholeheartedly. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Lord of the east and west, there is no good but He. Take Him therefore for disposer of affairs. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. And have a patience with what they say and leave them with whole. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. And leave me those in possession of the good things of life and bear with them for a little while. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. With us are fetters and a fire. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Abu Suhail Atai. May Allah give you more reciting talent to you. Ameen. Next, Tamil Thai Valtu is not a song, it's our culture. By following, I call Yusuf Hafil and Sayyid Maratai to sing the Tamil Thai Valtu. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கிளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தலரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. Thank you guys, thank you. May Allah give you more singing talent to you. Ameen. It's a perfect time to host the flag. Just have fun. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in the well-being and prosperities along life my happiness. Jai Hind. And now, I would like to call our friend Muhammad Faisal Atai from grade 4 to give the Tamil speech between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் எல்லோருமே இன்று குடியரசு தினத்திலே அழகான முறையிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நம் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் எதற்காக இந்த குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது? எதற்காக இந்த குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது? சம்பந்தமே இல்லாமல் காலங்காத்தாலே நம்மளை கூட்டி வச்சு ஒரு கொடியை ஏற்றிட்டு வருஷம் இந்த மாதிரி நடக்குது, எதற்காக இது கொண்டாடப்படுகின்றது? அப்படி நம்ம சிந்தித்து பார்க்கும்போது வரலாற்று பக்கங்களை திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் 1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது. இது நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் 1900 இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தாலும் அந்த நேரத்தில் பல்வேறு விதமான மக்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமும் ஒரு ஆனந்தமும்.
நாம் இவ்வளவு நாள் எதிர்பார்த்த சுதந்திரம் இன்று நாம் கண்முன்னே நிற்கின்றது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு ஆனந்தம். நம்ம இவ்வளவு நாள் கண்ட கனவு நினைவாகிவிட்டது என்ற ஒரு பேர் ஆனந்தத்தில் இருக்கும்போது இந்தியாவுடைய பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் கவலையிலே மூழ்கி கொண்டிருந்தார்கள். எதற்காகடா சம்பந்தமே இல்லாமல் கவலையில் மூழ்கிட்டு இருக்காங்க, சந்தோஷப்படக்கூடிய நாளில் எதுக்காக கவலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு நாம் அவர்களை நோக்கி வரலாற்று ஆய்வுகளை நாம் திருப்பும் போது தான் தெரிய வருகின்றது. என்னதான் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருந்தாலும், இந்தியா எவ்வாறு தான் சுதந்திரத்தை ஆங்கிலேயர்களை அடித்து துரத்தி சுதந்திரத்தை பெற்றிருந்தாலும், ஆனால் இந்தியாவிற்கென்று ஒரு வலுவான குடியரசு நாடாக மாறுவதற்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கிடையாது. இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாகவே ஆங்கிலேயனால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருந்தது, த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அதுக்கு பேர். அந்த சட்டம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும். என்னதான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்திருந்தாலும் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியே இருந்ததுனால இந்தியா என்னைக்கு சுய ஆட்சியை நிறுவுகின்றதோ, என்னைக்கு இந்தியாவிற்கென்று ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உருவாகின்றதோ அன்றைக்கு தான் இந்தியாவின் சுதந்திர நாள் என்று அனைத்து தலைவர்களும் முடிவு கொள்கின்றார்கள். அப்பொழுது இந்தியா முழுக்க ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்கின்றார்கள். இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு யார் தகுதியாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. என்னதான் இந்தியா முழுவதும் எப்படி ஒரு தங்கம் இருந்தாலும், ஒரு தங்க குவியலே இருந்தாலும் அதில் வைரம் மட்டும் எப்படி ஒரு தனியாக காட்சியளிக்கின்ற போல இந்தியா முழுவதும் ஒரு அலசி ஆராய்ந்து ஒரு வைரத்தை கண்டறிகிறார்கள். ஒரு வைரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவங்கள பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, எதற்காக சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, அதுக்கு எதற்காக அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படி நம்ம சற்று சிந்தித்து பார்க்கும்போது, அப்படி பார்த்தாலும் அம்பேத்கர்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதியெல்லாம் கிடையாது, உயர்ந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்லாம் கிடையாது. அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கீழ்த்தட்டு மக்களை சேர்ந்தவர். அவர் சம்பந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அவருடைய வரலாற்றை நாம் திருப்பி பார்க்கும்போது தெரிய வருகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவரை போன்று இந்தியாவிலே அரசியல் அமைப்பு சொந்தமான விதிகளையும் சட்டங்களையும் படித்தவர் அந்த நேரத்தில் யாரும் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உகந்தவர் தான் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்கள். அவர் அவ்வளவு சிறப்பு மிக்கவர், ஒரு கல்வி மேதை. அவர் எப்பயுமே கோட் சூட் தான் போட்டிருப்பார். ஏன் அப்படி தெரியுமா? ஏன்னா தன்னுடைய கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கு தான் விரும்பியபடி ட்ரெஸ்ஸு கூட போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. அவங்க உயர்தட்டு மக்கள் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதைப்படி தான் கேட்டு நடக்கணும். ஆனால் தன்னுடைய கல்வி என்ற ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறி நான் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் அப்படின்றதுக்காக நல்லா கோட் சூட் போட்டு தான் இருப்பார். அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அவர் பல்வேறு விதமான இன்னல்களின் கஷ்டங்களின் காரணமாக, பல்வேறு விதமான இன்னல்கள் அந்த சுதந்திர போராட்டத்திற்கு அப்புறம் அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறதுல பல்வேறு விதமான இன்னல்களை காண்கின்றார். பல்வேறு நாடுகளின் அரசியல் அமைப்பு சட்டங்களை புரட்டி பார்க்கின்றார். இறுதியாக 2 வருடங்கள் 11 மாதங்களில் இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் முடிவடைகின்றது. ஏடா இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிஞ்சடைஞ்சிருச்சா? அவன் நம்ம சற்று சிந்தித்து பார்க்கும்போது தான் அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தான் உலகிலேயே மிக நீண்ட அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்பதற்காக நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட தெரிகின்றேன். உலகிலேயே மிக பெரிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அதை தான் இந்தியாவின் முழு சுதந்திரம் அடைந்த நாளாக நாம் இன்று கொண்டாடப்படுகின்றோம். எதற்காக தெரியுமா? இதற்கு குடியரசு தினம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. குடியரசு அப்படின்னா மன்னராட்சி அழிந்து மக்களாட்சி மலர்ந்த நாள் தான் இந்த குடியரசு தினம். 1947 இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போதும் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் இருந்த அனைத்து விஷயங்களும் அமலில் இருந்தது. ஆனால் என்று இந்தியாவிற்கென்று ஒரு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதோ அன்று அனைத்தும் அடித்து ஒளிந்தது. அந்த நாள் தான் ஒரு மாபெரும் ஒரு சிறந்த ஒரு திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுவதற்காக தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வெளியிட்ட நாள் இந்த குடியரசு தினம். அதுதான் ஜனவரி 26, 1950 இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அது இன்று வரை 77 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று கூறியவனாக என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah Faisal. May Allah who is speaking there and Amin. I call Mufiz Ataim to narrate the hadith.
அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த 77வது குடியரசு தினம் அன்று இந்த ஒரு அழகிய மஜ்லிஸிலே ஒரு நிகழ்விலே நம்மவர்களை அல்லாஹ் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான். அவனுக்கு எல்லா புகழும். இதற்கு மத்தியிலே இந்த ஒரு சிறப்பான இந்த நாளிலே நம்முடைய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீஸை பார்த்தால் இந்த நாள் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற கருத்தோடு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு கூறிய ஒரு ஹதீஸ். அவர்கள் தன்னுடைய இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை மகனை போன்று வளர்த்தி வந்தார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பார்த்து கூறுகிறார்கள், யா புனைய, என்னுடைய மகனே, இன் குதிர்த அன் துஸ்பிஹ அவ் தும்ஸா லைஸ ஃபீ கல்பிக கிஷ்ஷுன் லி அஹதி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், காலையிலும் மாலையிலும் உன்னுடைய உள்ளத்திலே எவருக்கும் எந்த விதமான குரோத எண்ணமும் இல்லாமல் ஆகுவதற்கு நீ சக்தி பெற்றால் ஃபஃஅல், அதை நீ செய் என்பதாக சொன்னார்கள். எப்படி? எந்த ஒரு மனிதருக்கும் உன்னுடைய உள்ளத்திலே எந்த ஒரு குரோத எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது, எவரையும் தவறாக நினைக்க கூடாது, எவருக்கு தீங்கு செய்ய வேண்டும், இவர் என்னை விட வாழ்க்கையில் முன்னேறி விடுவார், இவர் என்னை விட உயரத்திற்கு சென்று விடுவார் என்று பொறாமை கொள்ளுவது போன்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வலியுறுத்தி காட்டியது, இன் குதிர்த அன் துஸ்பிஹ அவ் தும்ஸா லைஸ ஃபீ கல்பிக கிஷ்ஷுன், குரோத எண்ணம் கொள்ளக்கூடாது, ஃபஃஅல், அதையே செய் என்பதாக சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, ஃபதாலிக மின் சுன்னதி, இது என்னுடைய சுன்னத்து. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், குரோத எண்ணம் கொள்ளாமல், மற்றவர்களிடத்திலே தீய பொறாமை போன்ற எண்ணங்களை கொள்ளாமல் நல்ல எண்ணங்களை வைப்பது, இது என்னுடைய சுன்னத்தின் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். ஃபமன் அஹப்ப சுன்னதி, யார் என்னுடைய சுன்னத்தான இந்த விஷயங்களை பிரியப்படுகிறாரோ ஃபகத் அஹபனி, அவர் என்னை பிரியப்பட்டவராகி விடுவார். ஃபமன் அஹப்பனி ஃபஹுவ மஇ ஃபில் ஜன்னா, இந்த வார்த்தையை நாம் கவனிக்க வேண்டும். யார் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்தை பிரியப்படுகிறாரோ, அதை அவருடைய வாழ்க்கையாக ஏற்று நடக்கிறாரோ, தன்னுடைய வாழ்க்கைகளிலே அதை அவர் செய்து வருகிறாரோ, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஃபஹுவ மஇ ஃபில் ஜன்னா, அவர் என்னுடன் நாளை சோனத்திலே இருப்பார். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்! நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு சுன்னத்தை பின்பற்றுவதில் இவ்வளவு சிறப்புகள் இருக்கிறது. அதுவும் இந்த இடத்திலே பெருமானார் சுட்டி காட்டியது, மற்றவர்களிடத்திலே நல்ல எண்ணம் கொள்ளுவது, எவரிடத்திலும் தீய எண்ணம் கொள்ளக்கூடாது. இவர் இவ்வாறு செய்து விடுவார், நான் இவனுக்கு இது செய்ய மாட்டேன், இவருக்கு நான் இந்த விஷயம் தான் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன், இவனுக்கு உதவ மாட்டேன் என்பதாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக எல்லா நபர்களுக்கும் நல்ல எண்ணம் கொள்ளுவது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வலியுறுத்தி காட்டுகிறார்கள். எனவே வருகின்ற காலங்களிலே நம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய சொல்கள், அவர்களுடைய செயல்கள், சஹாபாக்கள் செய்து அவர்கள் அங்கீகரித்த செயல்கள் போன்ற எல்லா விதமான சுன்னத்துகளையும் நம்முடைய வாழ்விலே கடைபிடிக்க வேண்டும். வல்ல இறைவன் அதற்கு தௌஃபீக் செய்வானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக வாய்ப்பளித்தமைகளுக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. To do the many events including pyramids, Tawatif, Filamam, etc. between us. So I would like to call our guys to rise on the stage.
Alhamdulillah. In this beautiful 77th Republic Day celebration, conducted by our Atoi Arabic and Wayo Exam Training Academy, the indoor program are going to start now. In the beginning of that, I would like to call Darwesh Adai from grade 1 to give the Tirukural between us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. கற்றறிந்தால் கல்வி விளக்கும் கசடர சொல் தெரிந்தால் வள்ளல் அகத்து. இது பொருள் என்னவென்று சொன்னால், சொற்களை ஆராயும் அறிஞர் நிறைந்த அவையில் பேசும்போதுதான் பல நூல்களை கற்றவரின் கல்வி பொறுமை அடையும். எதையெல்லாம் கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்ய அல்லாஹ் தஆலா அருள் புரிவானாக. வாஹிருதாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Darwesh. May Allah will give more speaking talent. Ameen. At night, I would like to call Adil Atai from grade 1 to give the Tirukural between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் அனைவரும் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு திருக்குறளை கேட்டு வருகிறோம். அதில் இந்த வார குறள் சேர்க்கை அறிந்த கிடைத்தும் உலகத்தியற்கை அறிந்து செயல். ஒரு செயலை செய்வதற்குரிய முறையை நூல் வழியாக தெரிந்து கொள்வதை விட அதை நாம் உலக நடைமுறையால் தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. இது உதாரணமாக, இப்போ நம்ம டாக்டர் படிக்கிறோம்னா நல்லா படித்து முடிச்சோடனே உடனே நம்மளை டாக்டராக பண்ணுற மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ புக்கில் போட்டிருப்பான் இந்த மாதிரி ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணுன்ட்டு. ஆனால் அதே மாதிரி நம்ம போய் உடனே பண்ண முடியாதுல்ல. அதே ஒரு டாக்டர்கிட்ட அசிஸ்டண்டாக நின்று அவர் எப்படி செய்கிறான்றதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம செய்கிறோங்க, அது நமக்கு இன்னும் ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதேபடி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உலகத்தை இருக்க அறிந்து செயல்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லவரும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. வாஹிருதாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Adil. May Allah will give your more speaking talent. Ameen. And next, it's a perfect time to hear the second hadith from our students. So I would like to call Arshad Atai from grade 1 to give the hadith between us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாரந்தோறும் 1 அல்லது 2 ஹதீஸ்களை கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகின்றோம். இன்றைக்கான ஹதீஸ், மனித்தஹப நுஹபத்தன் ஃபலைஸ மின்னா. எவர் ஒரு பொருளை அபகரித்துக் கொள்கின்றாரோ அவர் நம்மை சார்ந்தவரில்லை. இது விளக்கணமாக சொன்னால், ஒருத்தன் ஒரு வாட்ச் வாங்குகிறான், அவனோட ஃப்ரெண்டு இந்த வாட்சை பார்த்து பொறாமப்படுறான். ஒருத்தன் ஒரு வாட்ச் வாங்குகிறான், அவனோட ஃப்ரெண்டு இவனோட வாட்சை பார்த்து பொறாமப்பட்டு இவனும் இதே மாதிரி ஒரு வாட்ச் வாங்குகிறான். அவனும் இதே மாதிரி வாட்ச் வாங்குகிறான். அவன் ஒரு நாளே தொலைச்சிட்டான். அப்போ அவன் வீட்டுக்கு போகிறான். கரெக்டாக என்ட்ரிங் ஆன டைமில் ஒரு டெஸ்கில் அவன் வாட்ச் இருக்குது. அவன் வாட்சை இவன் தூக்கி வச்சு போட்டு சொல்கிறான் அவங்ககிட்ட, நானும் ஒரு மாதிரியே ஒரு வாட்சை வாங்கிட்டேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ இவன் நம்பவே இல்லை. இது ஏன் வாட்ச் தாடான்னா, இல்லைடா இது ஏன் வாட்ச், நான் தான் நேற்று தான் எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா. அப்போ அவங்க அம்மாட்ட போய் கேட்குறான், நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்களான்னு. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லைப்பா இவன் நேற்று தொலைச்சிட்டான் அந்த வாட்சை அப்படிங்கிறான். அப்போ இவன் சொன்னான், தெரியாமல் தான் எடுத்துட்டேன், சாரி அப்படிங்கிறான். ஆனால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுவது என்னன்னு சொன்னால், எவர் ஒரு பொருளை யாருக்கிட்ட இருந்தும் கேட்காம அவனோட பொருளை எடுக்கிறான்னா, அவனை துன்படுத்தி எடுக்கிறான்னு சொன்னால், அவன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள், அவன் நம்மை சார்ந்தவர் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். எனவே எதை கேட்டமோ அதன்படி அமல் செய்யும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா கொடுப்பானாக. ஆமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Arshad. And next, I would like to call Jafar Atai from grade 4 to give the motivational speech in the English language between us.
All praises belong to the Supreme Authorizer, Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, and His peace and blessings be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions, especially those who are gathered in spectacular fine occasion. Alhamdulillah. Before starting my speech, I tell Islamic greeting salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I stand before you on this 26th January 2026 as we mark a milestone in our journey as a republic. When we look at the tricolor unfurling flag today, we are not just looking at the piece of cloth. We are looking at the collective heartbeat of 1.4 billion people. However, a republic is only strong as its foundation on its citizens. We ask ourselves, what is the constitution of morality in your modern age? It is easy to real patriotic when the national anthem plays, but it is not real patriotic. The real patriotism found by our daily civic duties. Now the people, we are not know the difference between Independence Day and Republic Day. First of all, I tell that what the difference between Independence Day and Republic Day. Independence Day is we got independence, we got freedom from the British in August 15, 1947. It is not the Independence Day. But Republic Day is not like that. One country, one strong country made by its country's strong constitution. Constitution is very important to one country. The constitution made in our country, India, in 26th January. So it is celebrate the Republic Day. In Constitution of India, introduction, preamble of India is very important. Everyone want to know the preamble of India. Our preamble of India start with the sentence of, we all the people of India. We all the people of India. And other words are, first one, there are 9 words important in preamble of India. First one, sovereign. Second one is socialist. Third one is secular. Fourth one is democratic. And fifth one is republic. And to secure to all its citizens. Sixth one is justice. Social, economic and political justice. The seventh one is liberty. Liberty of thought and expression of belief, faith and expression. The eighth one is equality. Equality of all status and opportunity unto among them all. The last one is fraternity. The dignity of the individual and the unity and the integrity as the nations. When India got independence, that time we are not one rules and regulations to follow. We are not one constitution to follow. The India made follow the British rule until 1947. Until 1947, the India make a team to create a Constitution of India under the leadership of Constitution leader Mr. Dr. B.R. Ambedkar sir. This project take a time of 3 years to finish. Finally, the project is finished. The Constitution of India is created. The Constitution of India is created in 1949, November 26. But that time it is accepted but not followed. It is followed on 1915, 26th January. Why 26th January we are selected? It was finished in November 26. Because before 20 years, the one incident is a reason. In 1929, Congress conference was held in Lahore. Congress conference was held in Lahore to independence in India, to got full independence from the British rule in India. It was decided to gain independence. So followed by that, decided in 26 January 1930. India's Independence Day, we are celebrated and independent political leaders are celebrated that. So the sensitive day, remember. So 1915 January 26, the Republic, the Constitution of India is accepted and implemented.
From that day on, India as a republic, it was transformed into a country with elected representative by the people. We all celebrate the 77th Republic Day in 2026 because that reason 1913, a great movement to celebrate the success of the pledge taken. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, what a great speech. May Allah make this speaking talent. Ameen. At next, I would like to call A.M. Muhammad Yusuf Adai from grade 5 to give the Tamil motivational speech about this Republic Day between us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. அன்பார்ந்தவர்களே, 77வது குடியரசு தினத்திலே சிறப்பாக கொண்டாடி அதை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நல்லதொரு சமயத்திலே நமக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் வரக்கூடிய விருந்தினர்களாக இருக்கட்டும் சரி, நமக்கு மத்தியிலேயே நம்மவர்களில் ஒரு நபர் நமக்கு ஊக்க உரை மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுப்பவர்களாக இருக்கட்டும் சரி, இப்படி யார் பேசினாலும் அவர்களுடைய அந்த முழு ஊக்க உரையுடைய சாராம்சம் என்னவென்று சொன்னால், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். ஒரு டாக்டர் நம்மகிட்ட வந்து பேசினாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள். ஒரு ஆசிரியர் வந்தாலும் சரி, ஒரு விஞ்ஞானி வந்தாலும் சரி, ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்தாலும் சரி, எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய ஒற்றை வார்த்தை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். இப்படி எத்தனை மனிதர்கள் சொல்றாங்க நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்ட்டு. ஆனா அந்த வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்குண்டான அடையாளம் என்ன? எது பண்ணா எது பண்ணாம விட்டா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம வெற்றி பெறுவோம். வெற்றி பெற்றதுக்குண்டான அந்த அடையாளம் என்ன என்பதை நாம் வரலாற்று கிதாபுகளிலே, வரலாற்று புத்தகங்களிலே நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிகின்றது. ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட்டான்றதுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிட்டான்றதுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவன் மரணித்த பிறகும் அவனுக்காக கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சக்கணக்கான மக்களை அவன் விட்டு செல்வது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் வெற்றி பெற்றதற்கு உண்டான முதல் அடையாளம். இன்னொரு அடையாளம் என்ன தெரியுமா? அந்த மனிதர் தான் இறந்த பின்பும் தன்னுடைய எதிரிகள் தன்னை கண்டு பயப்படுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்தான் அந்த வாழ்க்கையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதற்குண்டான 2வது அடையாளம் என்பதாக கிதாபுகளிலே பதிவு செய்கின்றார்கள். பார்த்தவர்களே, இதற்கு ஒரு சரியான உதாரணத்தை நம்ம சொல்லணும். இதற்கு ஒரு சரியான உதாரணத்தை சொன்னோம் என்று சொன்னால், நம்ம கடந்த வாரங்களிலே ஒரு ஆசிரியர் நமக்கு விருந்தினராக வந்திருந்தப்போ ஒருத்தர் சொன்னாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்குதா? யாரு? கடந்த வாரம் ஒரு விருந்தினர் நம்ம இடத்துல வந்து ஒரு சிலர் ஒருவருடைய வரலாறு நம்ம இடத்துல பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. யாரு? யாரை பத்தி பேசுனாங்க? அறிஞர் அண்ணா, மாபெரும் அறிஞர். அவருடைய இறந்த சமயத்துல அவர்களுக்காக கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய, அவர்களுக்காக துக்கப்படக்கூடிய கூட்டம் எந்த அளவுக்கு தெரியுமா வந்துச்சு? இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல அந்த கூட்டத்தை பதிவு செய்யும் அளவிற்கு அவருடைய கூட்டம் வந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு தான் மறைந்த பின்பும் தனக்காக கண்ணீரை சிந்தக்கூடிய ஒரு பெரும் கூட்டத்தார்களை லட்சக்கணக்கில் விட்டு சென்றிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி. இன்னொரு சமயத்தில் அண்ணா சொல்லுவாரு, என்னுடைய எதிரிகள் என்னை கண்டு பயந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலமெல்லாம் இந்த அண்ணாதுரை வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றான் என்பதாக அண்ணாதுரை ஸ்பீச்சில் சொல்றாங்க. எதிரிகளும் அண்ணாதுரையை கண்டு பயந்து இருக்கின்றார்கள். அன்பானவர்களே, இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி. நாம் இறந்த பின்னும் நமக்காக கண்ணீர் விடக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான கூட்டத்தார்கள், நாம் இறந்த பின்பும் நம்மை கண்டு அஞ்சுகின்ற நம்முடைய எதிரி படைகள், இதுதான் வெற்றி. சரி, இதுதான் வெற்றின்னு சொல்லியாச்சு. இந்த வெற்றியை அடைவதற்குண்டான வழிகள் என்ன? இந்த வெற்றியை அண்ணாதுரை எவ்வாறு அடைந்தார்கள்? த நாலேஜ், இந்த கல்வியை கொண்டுதான் அவர்கள் இந்த வெற்றியை அடைந்தார்கள். எந்த அளவுக்கு கல்வி? நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம், கடந்த வாரத்தில் தான் கேள்விப்பட்டோம். இங்கிலீஷ் நாலேஜ், லிங்குவிஸ்டிக், லண்டனில் லிங்குவிஸ்டிக் கான்ஃபரன்ஸ், மொழி ரீதியான கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடக்குது. இவங்க போகிறாங்க அண்ணாதுரை.
எல்லாம் கோட் ஷூட்லாம் போட்டு டிப்டாப்பாக எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் அண்ணாதுரையோட காஸ்டியூம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம்னா அந்த அது கசங்கன வெள்ளை சட்டை, ஒரு அழுக்கு வேட்டி, கையில் ஒரு மூக்குப்பொடி டப்பா வச்சுருப்பாங்க, ஒரு துண்டடி போட்டிருப்பாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய கெட்டப்பு. அது அந்த கெட்டப்பில் எங்கே போகிறாங்க? லிங்குவிஸ்டிக் கான்ஃபரன்ஸ் லண்டனுக்கு போகிறாங்க. மற்றவங்கலாம் எகத்தாளமாக பார்க்குறாங்க. இவரெல்லாம் என்ன வந்து மை நேம் இஸ் அண்ணாதுரைன்னு பேசுவார், அதை விட்டா என்ன தெரிய போகுது எகத்தாளமாக பார்த்தாங்க. ஆனால் அண்ணாதுரை பதிலுக்கு எந்த ஒரு வார்த்தையும் பேசலை. அவர் தன்னுடைய அந்த திறமையின் மூலியமாக, நாலேஜின் மூலியமாக தான் யாருக்கு உணர்த்தி காட்டினார்கள். கேட்டாங்க, பிகாஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரே வாக்கியத்தில் 3 தடவை வராது. அப்படி வர மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது சொன்னார் அண்ணா டைரக்டாக இது சொல்லிட்டார், நோ சென்டென்ஸ் கேன் பிகன் வித் பிகாஸ், பிகாஸ் இஸ் எ கன்ஜெக்ஷன். நோ சென்டென்ஸ் கேன் பிகன் வித் பிகாஸ், பிகாஸ் பிகாஸ் இஸ் எ கன்ஜெக்ஷன். ஒரு கன்ஜெக்ஷன் ஒரே வார்த்தையில் 3 முறை வராது என்பது இங்கிலீஷினுடைய ரூல். அந்த ரூலை உடைத்து அந்த இங்கிலீஷ்காரனுக்கே டஃப் கொடுத்தாங்க அண்ணாதுரை. காரணம், அவர்களுக்கு இருந்த நாலேஜ், அந்த கல்வி முக்கியம். அந்த கல்வி நம்மிடத்திலே வர வேண்டும். கல்வி மட்டும் வந்தால் போதுமா? இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் கல்வி இருக்குது, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறாங்களா? கல்வி இருக்கணும். கல்வி யாருக்காக இருக்க வேண்டும்? நம்மை காட்டிலும் பிறருக்காக இருக்க வேண்டும். அண்ணாதுரைக்கு கல்வி இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த கல்வி யாருக்கு தெரியுமா அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்க? இந்த தமிழ்நாடு மக்கள். இந்திய புகுத்தினாங்க, இந்தி தான் தேசிய மொழியாக வேண்டும், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்தி பேச வேண்டும் என்பதாக இந்திய புகுத்தக்கூடிய சமயத்தில் அண்ணாதுரை பார்லிமெண்ட்டுக்கு போறாரு. அங்கே ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஹிந்தி தான் தேசிய மொழி அப்படின்றாரு. அண்ணாதுரை எந்திரிச்சு கேட்டாரு, ஹிந்தி தான் தேசிய மொழியா? எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? ரீசன் என்ன? ரீசன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போ அவர் சொல்கிறாரா, இந்தியாவில் அதிகமான மக்கள் ஹிந்தி தான் பேசுகிறாங்க, அதிகமான மக்கள் ஹிந்தி தான் பேசுகிறாங்க, எனவே ஹிந்தி தான் இந்தியாவுடைய தேசிய மொழியாக வேண்டும். அண்ணாட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அண்ணா யாருக்கு எந்த விதத்தில் புரிய வைக்க வேணுமோ அந்த விதத்தில் புரிய வச்சுருவாங்க. சரி அப்படியா, நான் ஓ வழிக்கே வரேன். இந்தியாவுடைய நேஷனல் பேர்டு எது கேட்குறாங்க. அவர் சொல்கிறாரு பீகாக், மயில். அண்ணாதுரை கேட்டாரா, இந்தியாவில் மயில் அதிகமாக இருக்கு கேட்குறேன். இந்தியாவில் மயில் அதிகமாக இருக்கு இல்லை, காக்கா தானே அதிகமாக இருக்கு. அப்போ இந்தியாவுடைய நேஷனல் பேர்டை நீ காக்காவை மாற்றுங்க அப்படின்னாங்க. இன்னொரு வார்த்தை கேட்டாங்க, இந்தியாவுடைய நேஷனல் அனிமல் என்னது? அவர் சொன்னார் டைகர், புலி அப்படின்னாரு. திருப்பி சொல்கிறார் அண்ணாதுரை, இந்தியாவில் அதிகமாக டைகராக இருக்கு, இந்தியாவில் நாய்கள் அதிகமாக இருக்கு. அப்போ இந்தியாவுடைய நேஷனல் அனிமல் டாக்னு சொல்லுங்க. நெத்தி அடியில் அளித்தார்கள். காரணம், அவர்களுடைய நாலேஜ் யாருக்காக பயன்படுத்தினார்கள்? அந்த நாலேஜை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக, இந்த சமூகத்திற்காக பயன்படுத்தினார்கள். இன்னொருத்தர் எந்திரிச்சு கேட்டாராம், அண்ணாதுரை உங்களுக்கு செம்ம அறிவு இருக்குது, நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா 3 மாதத்தில் ஹிந்தியை கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா. இவருக்கு ஒரு விதமான பதில் சொன்னோம்னா அண்ணாதுரை சொன்னார், ஆமாம் 3 மாதத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம், 3 மாதத்தில் ஹிந்தியை கற்றுக்கலாம். இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கீங்க எப்படி சொன்னாங்க? ஆமாம் 3 மாதத்துக்கு மேலே கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த ஹிந்தி மொழிகள் என்ன இருக்கின்றது என்பதாக அந்த ஹிந்தி மொழியை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு முடக்க முடியுமோ சுசலமாக மடக்கிட்டு போயிட்டாங்க. காரணம், அவருடைய நாலேஜ். அந்த நாலேஜை யாருக்கு பயன்படுத்தினார்கள்? இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக, இந்த சமூகத்திற்காக பயன்படுத்தினார்கள். அந்த நாலேஜ் நமக்கு முக்கியம். அந்த நாலேஜை யாருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும்? நம்முடைய சமூகத்திற்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். 3வது, இன்னைக்கு எத்தனையோ நாலேஜ் இருக்குது, ஆனால் கல்வி இருந்து அடக்கம் இல்லைன்னா அவனால் வெற்றி பெற முடியாது. மல்லா அதபலகு வலா இல்மலகு, யாருக்கு ஒழுக்கம் இல்லையோ அவருக்கு கல்வியே இல்லை. ஒருத்தர் பெரிய நிலைமைக்கு போவான், தான் தான் பெரியாள் நினைப்பான், இறைவன் அப்படியே ஒரே அடி மண்டையிலே டப்புன்னு இறங்கிடுவான் கீழே. ஆனால் அண்ணாதுரைக்கு அந்த பழக்கம் என்றைக்குமே இருந்ததில்லை. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன போஸ்டிங் வந்தாலும் அந்த மடிப்பு கிடையாத வெள்ளை சட்டை, வெள்ளை வேட்டி, இந்த ஒரு கோல்டு பேனா மாதிரி மாட்டிட்டு கெத்தா ஒரு சின்ன போஸ்ட். ஆனால் அண்ணாதுரை தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் லிங்குவிஸ்டிக் கான்ஃபரன்ஸ் லண்டன்லாம் போய் லண்டனில் அவர்கள் பேசிய அடுத்த நாள் அண்ணாதுரையை புகழ்ந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரில் வெளிவந்திருக்கு. அவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்துடைய அண்ணா எப்படி தெரியுமா இருப்பாரு? ஒரு சஃபரில் ஒரு பிரயாணத்தில் போயிட்டு
ஒரு மீட்டிங்க்கு பேச வராங்க. பேசக்கூடிய சமயத்தில் பின்னாடி இருக்கக்கூடியவர் வந்து, அண்ணா போய் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூமில் போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மாற்றிக்கணும், ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் பேசலாம்ல அப்படின்னு. இல்லை பரவாயில்ல பேசிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. இவரு எவ்வளோதானே சொல்லி பார்க்குறாரு. இல்லை பரவாயில்ல நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு போய் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், அண்ணா நான் ஏன் உங்களுடைய ரூமில் போய் மாற்ற சொன்னேன்னா, உங்களுடைய வலதுபுறத்தில் ஒரு ஓட்டு இருக்குது சட்டையில், சரி அதை போய் சட்டையை மாற்றிட்டு வந்துடுவோம்ன்றதுக்காண்டி தான் சொன்னேன் அப்படின்னும் பொழுது, அண்ணாதுரை எவ்வளோ பணிவு, எவ்வளோ அடக்கம், எவ்வளோ ஏழ்மை இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு பாருங்க. சொன்னாங்க, ஓ இதுக்கு தான் நீ சொன்னியா, இந்த இடது பக்கத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த துண்டை தூக்கி வலது பக்கத்தில் போட்டால் வேலை முடிஞ்சுன்னாங்களாம். அந்த அளவுக்கு தன்னிடத்தில் அந்த பணிவும் ஏழ்மையும் அவர்கள் வெளிக்காட்டி கொண்டார்கள். எவ்வளோ பெரிய முதலமைச்சராக இருந்தாலும் டீசல் போடாமல், வண்டிக்கு டீசல் போட காசு இல்லாமல் பல இடத்துல கடன் வாங்கி சில நாட்கள் அவர்கள் வண்டி ஓட்டியதாக வரலாறுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. அன்பானவர்களே, இந்த அண்ணாதுரையினுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை, முதலாவது நாலேஜ், இரண்டாவது அந்த நாலேஜை பிறருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும், மூன்றாவது என்ன நாலேஜாக இருந்தாலும் சரி, என்ன உயர்ந்த நிலைக்காக போனாலும் சரி, அந்த அடக்க ஒடுக்கம் நம்ம இடத்திலே வர வேண்டும். இப்படி இருந்தோம் சொன்னால், நாம மரணிச்சோம்னா நமக்காக கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான மக்களை நமக்காக ஒன்று சேருவார்கள். நம்மளை கண்டு நம்முடைய எதிரிகளும் நாம் மரணித்த பிறகு பயப்படுவார்கள். அப்பேற்பட்ட நிலையை அடைவதுதான் வெற்றி. அந்த வெற்றியை நம்ம அனைவருக்கும் வல்ல இறைவன் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. எதை கேட்டோமோ, எதை சொன்னோமோ, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கக்கூடிய நசீப வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக என்று துஆ செய்தவனாக உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, what an incredible speech. May Allah bring us the speaking talent. Ameen. At next is a perfect time to honor our chief dignity. So I would like to call our beloved principal of our college, Maulana Maulavi Afzal Ulama Tariq Ahmad Ali Bilal Ustad, to honor our chief dignities with a shield. And it's the perfect time to conclude the program. Before that, I would like to call Sajid Adai and Yusuf Hafil Adai and Sayyid Umar Adai to sing the national anthem between us. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya